Okay. Hello everyone. Myself Ashlisha Marcia Zawan, representing Miracle Minds. So today I'm going to present a book summary on the book titled The Four Agreements by the author Don Miguel Ruiz. So before getting started with the book, let us first know about the author. Okay. Miguel Angel Ruiz Macias, better known as Don Miguel Ruiz, is a Mexican author of the Toltec spiritualist and neo-shamanist text. So Toltec is a spiritual path, as they say, to happiness and satisfied life. His work is best received among the members of the New Thought movement. So, a New Thought movement was a movement which started in 1930s, and it has its roots in the metaphysical beliefs that is that are the correlation and the consciousness between the mind and the matter. Okay, domestication and dream of the planet. So first, dream. Okay, we all know what a dream is. So please type that powerful sentence in the chat box about the dream. How many of us know? I think everyone knows, right? About dream. APJ Abdul Kalam sir told it. Is my voice audible to everyone? Yes, Ashlesh. So guys, partners, please type that powerful sentence about dream. What is a dream? Everyone knows, right? Okay, Sandhya Didi could try. It's also right. Anyone else? Okay, I'll tell. Dream is not what you see while you're sleeping, but dream is the thing that doesn't lets you sleep. My voice is coming, right? Yes, your voice is coming. Okay. So, dream is the thing we strive for to make into reality. Dream is the thing we work for. And you know what? Our mind has a function of dreaming 24 hours. And the only difference is that when we are awake, we receive the dream in a linear way. It's like watching a defined movie. But while we are asleep, our mind is in a complete different frame of, in a very different frame. So, it's going to be like watching many movies at the same time. So, our entire planet is a big dream which is made up of billions of small dreams. Our life is a dream, our family is a dream, our city is a dream, our community is a dream. And the collective form of all these dreams is the dream of humanity. And you know that all these dreams have a rules which are formed and defined by the human beings, which are the society's belief, religion, laws, culture, education, and these are all defined by human beings. And man has created so many rules in this dreaming. There are so many rules where we are taught how to dream or what to dream. So the next, attention. So attention is the ability to focus on only what we want to perceive. And we all know that since we were little babies, we were always taught, we were always shown how attention is very important by every single possible example which they could by our parents and the people around us. So, as I told, when we were babies, our parents always hooked for our attention. Everyone hooked for our attention. So, we started to hook attention of others. We learned to hook attention of others. So, how babies do actions to get the attention of their parents, like छोटी बाळक कसं करतात की जर त्यांचं पॅरेंट्स अटेन्शन कुठेतरी गेलं तर त्यांनी असं काहीतरी आगाऊपणा करतात ज्यांनी त्यांच्या पेरेंट्सचं अटेन्शन त्यांच्याकडे येऊ दे. त्यांनी सारखं म्हणत असतात, बघा माझ्याकडे बघा, मी काय केलं बघा, हवं मी हे काय केलं. त्यांनी प्रत्येक पॉसिबल वे
शोधतात ज्याने की त्यांच्या पॅरेंट्सचं किंवा तिथल्या आजूबाजूच्या लोकांचं अटेन्शन त्यांच्याकडे जाऊ दे. हा, इट इज pretty okay when we are little, but the thing that सारखं मीच इट्स नॉट ओके. म्हणजे जेव्हा आपण मोठे होऊ आणि या रिअल वर्ल्ड मध्ये जाऊ, नेहमी अटेन्शन सीक करणं, ऑलवेज ट्राइंग टू गेट अटेन्शन इज नॉट अ गुड थिंग. सो डोमॅस्टिकेशन ऑफ ह्युमन बिंग्स. आणि आता तुम्हाला सगळ्यांना वाटत असेल की डोमॅस्टिकेशन, आपण पण अॅनिमल्स सारखं डोमॅस्टिकेट होतो का? हो, आपण इथे त्याच मेथडॉलॉजी आणि त्या ट्रीटमेंट मधनं जातो. आणि ऑफकोर्स जेव्हा आपण लहान असतो तेव्हाच आपल्यावर होतं, कारण जेव्हा आपण मोठे होतो आपण त्या फेज मध्ये नसतो, आपण वाईल्ड अॅनिमल्स होतो जे नुसता स्वतःच ऐकतात, बाकी कोणाचं ऐकत नाही. सो आपण जेव्हा छोटे असतो तेव्हा आपल्यावर डोमॅस्टिकेशन होत असतं, मोस्टली बाय आवर पॅरेंट्स. आणि आपल्या आजूबाजूला जे लोक असतात ते सारखं एका पॉवरफुल वे, म्हणजे रिपिटेशनली ते सगळे बिलीफ्स असतात ना, ते आपल्यामध्ये घालत असतात. आणि त्याच्यामधून आपले आता जी बिलीफ सिस्टीम तयार झालेली आहे ती कॉन्स्टंट रिपिटेशनमुळे, जे बिलीफ्स आपल्याला आपल्या पॅरेंट्सनी लहान असताना किंवा आजूबाजूच्या लोकांनी दिलेले होतं त्याच्यापासून तयार झालेलं असतं. आणि या डोमॅस्टिकेशन मध्ये मेन इम्पॉर्टंट 2 थिंग्स असतात. फर्स्ट म्हणजे रिवॉर्ड अँड पनिशमेंट. सो जेव्हा आपण काहीतरी छान करतो, जेव्हा आपल्या पॅरेंट्सने काहीतरी एक्सपेक्ट केलं असतं आणि आपण ते करतो आपल्या पॅरेंट्सला प्लीज करण्यासाठी, ते आपल्याला रिवॉर्ड मिळतं, राईट? आणि ते खूप छान वाटतं. पण जेव्हा आपण कम्प्लीट अपोजिट करतो आपल्याला पनिशमेंट मिळते. सो आपल्या माइंडमध्ये लहानपणापासूनच एक अशी एग्रीमेंट तयार झाली असते की पनिशमेंट इज बॅड, रिवॉर्ड इज गुड. सो आपण नेहमी रिवॉर्डकडे जातो, रिवॉर्ड हवा आणि पनिशमेंटला नेहमी अवॉइड करत असतो. आणि त्याच्यामधून एक असं फिअर निर्माण होतं, फिअर ऑफ गेटिंग पनिशमेंट. अँड द मोस्ट डेंजरस फिअर इज द फिअर ऑफ नॉट गेटिंग अन रिवॉर्ड. आणि जेव्हा आपल्याला रिवॉर्ड मिळत नाही ना, आपण स्वतःला रिजेक्ट करून टाकतो. दुसरे आपल्याला रिजेक्ट करायच्या आधीच आपण स्वतःला रिजेक्ट करतो, आणि ते खूप डेंजरस आहे. येस, फोमो. ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. ओके, तर ऑथरनी हे जे आपले बिलीफ सिस्टीम आहेत आणि कसं वर्क करतं ना, त्याला 3 पार्ट्समध्ये डिवाइड केलेलं आहे. मेनली द बुक ऑफ लॉ, द जज अँड द विक्टम. सो आपले हे जे बिलीफ्स आहेत, जे थॉट्स आहेत, मोस्टली जे अग्रीमेंट्स आहेत, ते टुगेदर जे फॉर्म होतात ते म्हणजे बुक ऑफ लॉ. आणि हे बुक ऑफ लॉ आपल्या पर्सनॅलिटीला डिसाईड करतं, आपण काय ड्रीम करतो आणि आपण काय ड्रीम कसं केलं पाहिजे हेही तेच डिफाईन करतं. आणि तुम्हाला फॅक्ट माहिती की हे जे बुक ऑफ लॉ आपल्या लहानपणीपासून आपल्या ब्रेनमध्ये फॉर्म झालेलं असतं, त्यातली 95% ज्या गोष्टी असतात ते अटर लाईज असतात. आणि फक्त त्यातलं थोडंच एक असं जेन्युअनली खरं असतं ते. आणि नेक्स्ट, जज. आपल्या सेल्फमध्ये इनर जज असतो, तो नेहमी प्रत्येक गोष्टला जज करत असतो, आय मीन एव्हरीथिंग. आणि हा जज असतो ना, तो जे जजमेंट्स करतो ते या पूर्ण बुक ऑफ लॉवर डिपेंडेड असतं. आणि ऑफकोर्स तिथं असंही सर आता येतोय? Yes. Now it's clear. Yeah. ओके सर. सो ज्या ऑथरनी जे पॉइंट्स, जी बुक आहे ती आपली जी बिलीफ सिस्टीम आहे त्याच्यावर 3 पॉइंट्स मध्ये डिवाइड केलेली आहे. आणि ते पॉइंट्स म्हणजे मेनली द बुक ऑफ लॉ, द जज अँड द विक्टिम. सो आपले जे बिलीफ्स असतात ते सगळे जे फॉर्म होतात, त्या बिलीफवर फॉर्म होतात, ते टुगेदर म्हणजे बुक ऑफ लॉ तयार होतं. आणि तुम्हाला फॅक्ट माहिती आहे की ह्या बुक ऑफ लॉ आहे ना, त्यातले 95% ज्या गोष्टी असतात ना, ते अटर लाईज असतात. फक्त थोडंच त्या बुक ऑफ लॉ मधलं खरं असतं, जेन्युअन असतं. आणि आता इथे आला जज. आणि आपल्या सेल्फमध्ये कसं इनर जज असतो, तो प्रत्येक गोष्ट जज करत असतो, आय मीन एव्हरीथिंग. तो प्रत्येक गोष्ट जज करतो. आणि हे जे जजमेंट्स तो घेतो ना, ते सगळे जजमेंट्स या बुक ऑफ लॉवर अश्लेषा. डिपेंडेड असतात. हा जज म्हणजे आपल्या सर्वांमध्ये एक असा इनर जज असतो, तो प्रत्येक गोष्ट जज करत असतो, आय मीन एव्हरीथिंग.
आणि हे जे जजमेंट्स तो करत असतो ना, ते सगळे या बुक ऑफ लॉवर डिपेंडेड असतात. आणि ऑफकोर्स तिथं असाही पार्ट असतो आपल्यामध्ये, जो हे सगळे जजमेंट्स आहेत ना, ते रिसीव्ह करत असतो. आणि त्याला विक्टिम म्हणतात. आणि त्याला विक्टिम का म्हणतात? कारण जरी आपण एक अशी चांगली गोष्ट केली, पण ती आपल्या बुक ऑफ लॉ मध्ये रॉंग स्टेटमेंट दिलेली असेल त्याची, जरी ती पूर्ण वर्ल्डच्या आणि आपल्या व्ह्यू मध्ये करेक्ट असली आणि तरी पण त्याला रॉंग केलं जातं, कारण ते आपल्या बुक ऑफ लॉ मध्ये रॉंग असतं. आणि त्याच्यामुळे हा विक्टिम असतो ना, तो नेहमी गिल्ट, शेम, ब्लेम हे सगळ्या गोष्टी स्वतःकडे होल्ड करून ठेवत असतो. आणि हाच आपला पार्ट आहे, जो आपल्याला नेहमी खाली खेचत असतो. आणि हा जो विक्टिम असतो, तो नेहमी आपल्याला असे निगेटिव्ह थॉट्स देत असतो, जसं की पुअर मी, आय एम नॉट गुड इनफ, आय कांट डू दिस, आय कांट डू दॅट. आणि त्याच्यामुळे आपल्यामध्ये असे निगेटिव्ह व्हायब्रेशन्स तयार होतात थॉट्सचे. आणि आपल्याला नेहमी लक्षात ठेवायला पाहिजे की वी कॅन नेव्हर बी गुड इनफ फॉर अदर्स. नेव्हर. द ओनली पर्सन वी मस्ट ट्राय टू बी गुड इनफ, वी कॅन बी गुड इनफ, इज आवर सेल्फ. आणि जसं की मी आधी सांगितलं, की आपले जे बिलीफ सिस्टम आहे, जे बुक ऑफ लॉ आहे, त्याच्यामध्ये अशा गोष्टी लायज असतात. 95% लाय आहेत. आणि जर आपण त्याला ओव्हरकम नाही केलं, तर आपण कितीही गुड डीड्स करू दे, कितीही चांगल्या गोष्टी करू दे, पण आपल्याला ते गिल्टच जाणार, आपल्याला ते हर्टच होणार, कारण आपल्या बिलीफ सिस्टममध्ये त्याचं डेफिनेशन रॉंग दिलेलं असतं. सो ह्या बुकमध्ये ऑथरनी असे 4 पॉझिटिव्ह अग्रीमेंट्स दिले आहेत, जे आपल्याला हे लिमिटिंग बिलीफ्स आहेत ना, त्यांना ओव्हरकम करायला आपल्याला हेल्प करणार आहेत. सो द फर्स्ट अग्रीमेंट इज बी इम्पेकेबल विथ युअर वर्ड्स. So being impeccable means without sin. So being impeccable with your words means using your words without sin. आणि विदाउट सिन वापरणे, आपले वर्ड्स म्हणजे आपल्या अगेन्स्ट नाही वापरणे, कुणाच्याही अगेन्स्ट नाही वापरणे, असे शब्द न वापरणे जे आपल्याला हर्ट करतील, आपल्याला इमोशनली हर्ट करतील आणि आपल्यामध्ये ती इमोशनल पॉइझन स्प्रेड करतील. तर आपल्याला हे एकदम इफेक्टिव्ह पद्धतीने लक्षात घ्यायचं असेल, तर मी तुम्हाला एक एक्झाम्पल सांगते एका मदर आणि चाइल्डचं. आणि हे आपल्या घरात पण होतच असेल. समजा आपली मम्मी आहे आणि तिचं डोकं फार दुखत आहे, पण त्यासोबत आपण आहे, जो खूप पॅशनेट आहे सिंगिंग बद्दल. आणि आपण आपले नेहमीप्रमाणे आपलं सिंगिंगची प्रॅक्टिस करतोय, रिहर्सल करतोय. आणि मग अचानक आपली मम्मा ओरडणार, कारण तिचं डोकं दुखतंय आणि त्यातनं आपण सिंगिंग करतोय. मग ती म्हणणार, "शांत बस की, माझं डोकं दुखतंय, घरात थोडं तर शांतता असू दे, बंद कर ते." आपल्या मम्माचा काही हेतू नसतो आपल्याला एवढं हर्ट करायचा. पण ती त्या सिच्युएशन मध्ये असते, की तिलाही रिअलाईज होत नाही, की ती इमोशनल पॉइझन स्प्रेड करते आहे. आणि मग त्याच्यामुळं कुठेतरी आपल्यातलं आपण जे आहोत ना, ते हर्ट होतो. आणि अ, असंही होतं, की आपण पूर्ण सिंगिंगच बंद करून देतो. कारण ज्या आपलीच लोकं आपल्याला काहीतरी असं पॉइंट आउट करून दाखवतात ना, एकतर आपण ते पॉझिटिव्हली घेऊ शकतो किंवा इतकं निगेटिव्हली घेऊ शकतो, की आपण ती गोष्ट करायचंच बंद करतो. पण तुमचे जे पॅरेंट्स आहेत त्यांना ब्लेम नका करू. कारण त्यांना माहीतच नाहीये काय होतंय. दे जस्ट काय म्हणतात ते त्या सिच्युएशनची बंदी असतात. कारण आपले पॅरेंट्स ना आपल्यासाठी खूप काही करत असतात. ते प्रत्येक गोष्ट करत असतात ज्याच्यामुळे आपल्याला बेस्ट मिळू शकेल. हां, आणि त्यांनी थोडे चुकीचं डोमेस्टिकेशन होऊ शकतं आपल्यावर. पण त्यांना आपण ब्लेम नाही करू शकत. कारण त्यांच्या पॅरेंट्सनी आपल्या पॅरेंट्सना ज्या पद्धतीने डोमेस्टिकेट केलंय, त्यांनी त्याच पद्धतीने आपल्याला करणार. आणि त्यांच्या पॅरेंट्सनी त्यांच्या आधीच्या पॅरेंट्सने जसं केलंय, त्याच पद्धतीने तसं पुढं सायकल तयार राहणार. म्हणून आपल्याला ह्या सिच्युएशनमध्ये बोललं पाहिजे, की आय एम रिस्पॉन्सिबल. I'll create the change. I won't blame anyone, but I will become the change. सो इथे स्लाइडवर दाखवलंच आहे, की वर्ड इज अ डबल एज्ड स्वॉर्ड. सो त्याची वन साइड आहे ती गुड आहे. म्हणजे आपण जर आपले वर्ड्स चांगल्या पद्धतीने वापरले, तर ते प्युअर मॅजिक आहे. आणि जर आपण ते बॅड पद्धतीने रॉंग वेमध्ये वापरलं, तर ते ब्लॅक मॅजिक आहे. एका पद्धतीचं ते पॉइझनच आहे. आणि वर्ड्स हे आपले सगळ्यात प्रोडक्टिव्ह सीड्स असतात, जे आपल्या माइंड म्हणजे एक फर्टाईल सॉइलवर सो केले तर ते खूप चांगले उगतात.
पण जर हे आपण चुकीचे सीड्स सो केले तर ते पॉइझन मध्ये तयार होणार, कारण आपण पॉइझनस सीड्स सो करतोय. आणि त्याच ठिकाणी जर आपण चांगले पॉझिटिव्ह सीड्स सो केले तर आपलं जे रिझल्ट येणार आहे तोही पॉझिटिव्ह येईल. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. ओके, सेकंड अग्रीमेंट, डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली. आता मी तुम्हाला एक विचारणार आहे, जर कोणतरी आलं आणि तुम्हाला म्हणलं, हे यू स्टुपिड, मग तुम्ही काय रिॲक्ट करणार? चॅट बॉक्स मध्ये आन्सर द्या. कोणतरी आलं आणि तुम्हाला म्हणलं की हे यू आर स्टुपिड, तर तुमचं काय रिॲक्शन असेल? थँक यू, वाव, ग्रेट. खरंच असंच केलं पाहिजे, कारण जर आपण ते ऍक्सेप्ट केलं, ऍक्च्युली ऍक्सेप्ट आपण कोणत्या वेळी करतो, की आपण आपल्याला ते वाईट वाटतं. जर एखाद्या व्यक्तीने काहीतरी बोललं आणि आपल्याला ते वाईट वाटलं, तर ते आपण एका पद्धतीने ऍक्सेप्टच केलोय. मग त्याच्यामुळे आपल्याला असं होतं आपल्या माइंडमध्ये फिक्सेशन, की येस आय एम स्टुपिड, कारण ते आपण एक्सेप्ट केलं आणि आपल्याला हर्ट झालं. सो अशा पद्धतीमध्ये आपण काय केलं पाहिजे, की त्यांच्याकडे लक्षच नाही दिलं पाहिजे. त्यांचे जे ओपिनियन्स आहेत ते मॅटर नाही करत आपल्याला. कारण ते त्यांचे ओपिनियन्स आहेत, राइट? ते त्यांचे आहेत, देअर्स. हा इम्पोर्टंट वर्ड आहे. ते त्यांचं ओपिनियन आहे. त्यांनी तुम्हाला जज करणार आहेत कन्सिडरिंग देअर बुक ऑफ लॉ. त्यांच्या बुक ऑफ लॉ मध्ये काय काय बिलीफ्स आहेत, काय काय थॉट्स आहेत, त्यांचं जे पिक्चर परफेक्ट इमेज आहे, ज्या इमेज मध्ये ते तुम्हाला घालायला पाहतायत, तुम्हाला बघायला पाहतायत, ते त्यांचं आहे, ते तुमचं नाहीये. सो तुम्ही त्यांना इग्नोर केलं पाहिजे. ओपिनियन्सला हे कधीच, आपले ओपिनियन्स आपल्याकडे खूप असले, चांगले असले, तर ते खूप असं पॉवरफुल पॉझिटिव्ह वाइब, म्हणजे पॉवरफुल अशी एनर्जी तयार करतात. पण ते आपण दुसऱ्यांचे घेतले तर ते मोस्टली नेगेटिव्हच असतात. कारण जरी ते चांगले असले किंवा वाईट असले, कारण जर चांगले असले तर आपण एक एकदा खूप प्राऊड होतो स्वतःवर आणि आपल्याला असं वाटतं की मी खूप चांगला आहे, आय एम व्हेरी गुड. मग आपण गुड डीड्स करायचं विसरून जातो. आणि जेव्हा आपण बॅड थिंग्स, बॅड ओपिनियन्स घेतो, तेव्हा आपण खूप लो फील होतो, खूप डूम्ड होतो. असं वाटतं की आय एम डूम्ड. आणि मग त्याच्यानंतर आपण गुड डीड्स परत बंद करतो करायचं, कारण आपल्याला वाटतं की आपण गुड इनफच नाहीये. सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. Okay, third agreement, don't make assumptions. So what do you think assumptions are? What are assumptions? तुम्हाला काही आयडिया आहे का? Okay, I'll tell. So assumptions म्हणजे guesses, right? आणि आपण assume केव्हा करतो, जेव्हा आपल्याला काही माहित नसतं. येस, guessing. आणि आपण अज्युम करतो की तो व्यक्ती काय आहे, कसा आहे, तो काय करतोय, तो कसा विचार करतोय. पण हे अज्युम्शन्स खरे असतात का? नाही. फक्त अज्युम्शन असतात, गेसेस असतात. गेसेस हे कधीच असे खरे असू शकत नाहीत. आणि आपण अज्युम का करतो? कारण आपण भीत असतो काहीतरी विचारायला क्लिअरली. आणि जर सायंटिफिकली बघायला गेलो तर आपलं जे ह्युमन माइंड आहे ना, त्याला प्रत्येक गोष्ट जस्टिफाय करावी लागते. कारण मग जेव्हा ते जस्टिफाय करतं तेव्हा ते सेफ फील होतं. त्यासाठी ते नेहमी प्रत्येक गोष्ट जस्टिफाय करत असतं. आणि आपल्याकडे असे मिलियन्स ऑफ क्वेश्चन्स असतात, सगळ्यांकडेच असतात. पण आपण ते कधी विचारत नाही. पण आपण भीतो आणि आपण विचारत नाही, म्हणून आपण ते अज्युम करतो. आपण लक्ष देत नाही की ते जे अजून आपलं अज्युम्शन आहे ते राइट आहे की रॉंग. पण आपल्याला अज्युम्शन मिळालं की आपल्याला सेफ होतं. असं सेफ फीलिंग येतं की हां, मिळाले काहीतरी आन्सर. पण आपण त्याची ऑथेंटिसिटी चेकच करत नाही. आणि जे बिगेस्ट अझम्पशन आपण बनवतो ना, म्हणजे सगळ्यात डेंजरस ते म्हणजे आपण असं अझ्युम करतो, की प्रत्येक जण त्यांच्या लाईफकडे जसं बघतोय ना, ते आपल्याच व्ह्यूकडनं बघतोय. जसं आपण आपल्या लाईफला प्रिसीव्ह करत आहे, तसं त्यांनीही करत आहेत. पण नाही, प्रत्येक जण त्यांची लाईफ ही वेगळ्या पॉइंट ऑफ व्ह्यूनी प्रिसीव्ह करत असतो. आणि जेव्हा आपण असं अझ्युम करतो ना, तेव्हा दुसरा व्यक्ती आपल्याला रिजेक्ट करायचा चान्स मिळायच्या आधीच आपण आपल्या स्वतःला रिजेक्ट करून टाकतो. आणि मग आपण स्वतःवर रिजेक्शन केल्यामुळं खूप सारे निगेटिव्ह इम्पॅक्ट्स होतात आपल्यावर. सो अझम्पशन्स नाही केले पाहिजेत. आणि
दोन मेन इम्पॉर्टंट थिंग्स जे आपल्याला अज्युम्शन्स करताना लक्षात ठेवले पाहिजे, की अज्युम्शन गॉसिप्सला लीड होतं आणि गॉसिप्स म्हणजे पूर्ण ह्युमन कंट्रोलची कशी वॉर तयार होते. समजा जर तुम्हाला कोणतरी गॉसिप केलं की हा ही व्यक्ती अशी आहे, तर त्या व्यक्तीने जे गॉसिप केलं त्याचा मोटिव्ह काही असू शकतो. कदाचित त्या ज्या व्यक्तीबद्दल गॉसिप केलं गेलं आहे त्याला डिफेम करायचं असेल, किंवा त्याला काहीतरी त्याच्याबद्दल निगेटिव्ह फिलिंग आलं असेल. जरी तो व्यक्ती चांगला असला तरी ज्या व्यक्तीने त्याच्याबद्दल गॉसिप केलंय त्याचा मोटिव्ह आपल्याला माहित नाहीये ना. आणि आपण ते गॉसिप्स घेतो आणि अजून स्प्रेड करतो, कारण ते गॉसिप्स आहेत ते स्प्रेड होणारच. आणि जेव्हा स्प्रेड होतात ना गॉसिप, तर सगळीकडे इमोशनल पॉइझन स्प्रेड होतं, ब्लॅक पॉइझन स्प्रेड होतं. आणि ते फक्त त्या व्यक्तीला नाही इफेक्ट करत ज्याच्याबद्दल गॉसिप केलं गेलं आहे, पण आपल्या सगळ्यांना इफेक्ट होतं, ज्यांनी ते गॉसिप मधले पार्ट झालेले आहेत, ज्यांनी ते गॉसिप पुढे नेलेलं आहे, पुढच्या व्यक्तींना दिलेलं आहे. आणि डोंट अज्युम दॅट यू नो ऑल देअर इज टू नो. आपण लास्ट टाइम शिकलो होतो ते यू नो व्हॉट यू डोंट नो, ते वर्ड्स होते जे सरांनी सांगितलेले, ते मी आता नाही सांगत. तुम्हाला लक्षात आहेत का? हे मी पाहणार आहे. सो जर तुम्हाला ते लेटर्स लक्षात असतील त्या मोठ्या अब्रिव्हिएशनचे, तर ते चॅट बॉक्समध्ये टाका. येस, महादीने टाकलेलं आहे. YKTYK. यू नो दॅट यू नो. येस, अजून एक. येस, यू नो दॅट यू डोंट नो. राईट. सो आपल्याला आपण सर्वज्ञानी कधीच असू शकत नाही. कारण या वर्ल्डमध्ये खूप सारं आहे घेण्यासारखं, खूप सारं आहे लर्निंग करण्यासारखं, आणि ते लर्निंग कधी स्टॉप होणार नाहीये. सो आपल्याला कधीच सर्व काही माहीत असेल असं नसतं, आणि ते आपण अज्युमही नाही केलं पाहिजे. कारण आपण असं अज्युम केलं तर असं आपल्याला वाटतं की हां, मला या व्यक्तीबद्दल सगळं माहिती आहे. पण तुम्हाला माहीत नसतं आणि तुम्ही हेल्प करायला जाता आणि ती हेल्पच उलटी पडते. हेल्प न करता तुम्ही त्यांचे प्रॉब्लेम्स अजून वाढवून टाकता. तुमचा मोटिव्ह नसतो तो, पण तुम्ही फक्त अज्युम केल्याबद्दल की तुम्हाला सगळं माहिती आहे, तुम्ही चुकीचा इम्पॅक्ट करून ठेवता. सो आपण अज्युम्शन्स नाही केले पाहिजेत. अज्युम्शन्सच्या जागी आपण क्लेरिफिकेशनसाठी वर्क केलं पाहिजे. कोणतीही गोष्ट क्लॅरिफाय केल्याशिवाय पुढे नाही गेलं पाहिजे. आणि स्टुडंटच्या लाईफमध्ये तरी खूप इम्पॉर्टंट आहे. तुम्ही कधी क्वेश्चन्स विचारायला हेजिटेट करू नका. आणि तुमचा इनर व्हॉइस आहे ना, तो फाइंड आउट करा. स्पीक आउट करा. डोंट हेजिटेट टू स्पीक आउट. ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. येस. फोर्थ agreement, always do your best. Do you think you are doing your best? Please type your answer honestly in the chat box. No. Okay. No. ओके. ओके. आता तुम्ही करत नसाल, पण आपण एक्झाम्पल घेऊया. आज माझी बुक PPT आहे. सो मी माझं बेस्ट देते आणि तुम्ही तुमचंही बेस्ट देत आहात हे अटेंड करून. जर तुम्हाला मला माहिती आहे प्रत्येक गोष्ट करायला काहीतरी प्रॉब्लेम्स असतातच. आज खूप इथे थोड्या जणांना हे PPT अटेंड करायला पण थोडेसे डिफिकल्टीज आले असेल. आय डोंट नो कोणते आले असतील, की ते कदाचित इंटरनेट इश्यू असू शकतं, किंवा कुठलंतरी सिच्युएशन झालं असेल ज्याच्यामुळे त्यांना करता येत नसेल, पण त्यांनी ते ओव्हरकम केलं आणि त्यांनी त्यांचं बेस्ट दिलं, जेणेकरून त्यांनी आता हे अटेंड करत आहेत. त्यांनी त्यांचं बेस्ट विल पॉवर दिलं, ज्याच्यामुळे त्यांना अशी विश झाली की आज त्यांनी अटेंड करू देत. सो तुम्ही तुमचं बेस्ट देत आहात. आणि हे आपण नेहमी लक्षात ठेवलं पाहिजे, की आपलं बेस्ट आहे ना, ते नेहमी सेम राहणार नाही मोमेंट टू मोमेंट. थिंग्स आर ऑल्वेज चेंजिंग ऑल द टाईम, राइट? सो तुमचं बेस्ट कधी खूप हाय क्वालिटी असू शकतं किंवा ते नसेल, आणि इट्स कम्प्लिटली ओके. आणि तुम्ही जेव्हा मॉर्निंगमध्ये असता, खूप फ्रेश असता, तेव्हा तुमचं बेस्ट बेटर असतं. पण जेव्हा तुम्ही नाईटला जाता, थोडी एनर्जी लेव्हल कमी झालेली असते, पण तुमचं बेस्ट कमी झालेलं नसतं. म्हणजे तुमचा इफेक्ट त्या बेस्टचा कमी झाला असला तरी तुम्ही तुमचं पूर्ण ट्राय करत असता. यू आर गिव्हिंग युअर बेस्ट. आणि हे
जर तुम्ही आजारी असला तरीही चेंज होतं आणि आपली इमोशन्सवरनं तर खूप चेंज होतं आपलं बेस्ट जे आपण देत आहोत. जर तुम्ही हॅपी फील करत असाल तर ऑटोमॅटिकली त्याचा इफेक्ट चेंज होणार आपल्या बेस्टवर आणि सेम पद्धतीने जेव्हा आपण अपसेट असतो किंवा अँग्री असतो किंवा जेलस असतो, तर परत आपलं जे बेस्ट आहे ना, त्याचा जे इफेक्ट आहे तो चेंज होणार फॉर शुअर. आणि मला हे सगळ्यांना असं सांगायला आवडेल, एक ॲडवाइस द्यायला आवडेल, की डोंट पुश युअरसेल्फ टू हार्ड टू डू द बेस्टेस्ट. म्हणजे तुमचं जे बेस्ट आहे ना, ते करण्यासाठी तुमच्या स्वतःला जास्त पुश करू नका. कारण लाईफ इज अबाउट डूइंग एव्हरीथिंग व्हिच इज पॉसिबल. डूइंग एव्हरीथिंग व्हिच यू कॅन डू पॉसिबली. आणि पॉसिबली म्हणजे स्वतःला लिमिट करणं नाहीये, पण त्यातनं बेस्ट करणं आहे. पण जर तुम्ही खूप हार्ड म्हणजे स्वतःला खूप पुश केलं ते करण्यासाठी, तर तुम्ही इनडायरेक्टली तुमची एनर्जी वेस्ट करताय आणि मिसयूज करताय. अननोइंगली इट लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन, सेल्फ जजमेंट, गिल्ट अँड रिग्रेट. पण जर तुम्ही स्वतःला खूप पुश न करता स्वतःला एका चांगल्या पॉझिटिव्ह वाइबमध्ये ठेवून तुमचं जे पॉसिबली बेस्ट आहे ते दिलं, तर तुम्ही स्वतःवर जजमेंट्स नाही करणार आणि त्यात तुम्हाला गिल्ट होणार नाही, ब्लेम स्वतःला नाही करणार तुम्ही आणि त्यातून तुम्ही सेल्फ पनिशमेंट नाही देणार किंवा स्वतःला हेट नाही करणार आणि त्यातून तुम्ही एका अशा मोठ्या बॅड स्पेलमधनं बाहेर येणार आहे, जिथे तुम्ही खाली होता. जेव्हा तुम्ही बेस्ट देईल ना, तेव्हा ही जी स्पेल कास्ट झाली असते. म्हणजे आपण जे पॉइझन मी आधी बोलले, ते तुम्ही त्या पॉइझनमधनं बाहेर याल आणि तुम्ही त्या पॉइझनसाठी इम्यून व्हाल. म्हणजे ते पॉइझन तुमच्यावर काम करायचंच बंद होऊन जाईल. ओके. नेक्स्ट हां, यू कॅन डू इट. सो मी जसं आत्ता सांगितलं, की यू हॅव टू डू ॲज मच ॲज यू पॉसिबली कॅन. लाईफ इज अबाउट डूइंग एव्हरी सिंगल थिंग यू कॅन डू पॉसिबली. आणि हे जर करायचं असेल, तर तुम्हाला सगळ्यात पहिला तुम्हाला स्वतःला ऑनर केलं पाहिजे. तुम्ही जे बेस्ट देत आहात, तुमच्या जर इनर यू आहे ना, जे सोशल मासने झाकलं गेलं आहे, तुम्ही त्याला बाहेर काढलं पाहिजे. त्याचं ऐकलं पाहिजे. तुम्ही स्वतः यू हॅव टू बी युअरसेल्फ, यू हॅव टू स्पीक युअरसेल्फ. आणि हे सगळं तेव्हाच होईल, जेव्हा तुम्ही तुमच्या बॉडी, माइंड आणि सोलला ऑनर कराल. तुम्ही जे आहे त्याच्यासाठी तुम्हाला स्वाभिमान वाटेल. तुम्ही जे आहे तुमचे अं, तुमचा जो कलर आहे, शेप आहे किंवा कुठलंही डिस्क्रिमिनेशन आताच्या वर्ल्डमध्ये खूप सुरू आहे. ते सगळ्याला बाजूला ठेवून तुम्ही स्वतःचे आहात ना, यू हॅव टू लव्ह युअरसेल्फ. आणि आपण वाय-बीमध्ये नेहमी शिकत असतो, की ॲक्शन लीड्स टू रिझल्ट्स. सो जेव्हा आपण लाईफमध्ये ॲक्शन घेतो, तेव्हा आपण आपली लाईफ फुल्ली एन्जॉय करत असतो. एन्जॉय म्हणताना तर एन्जॉय न म्हणता आपण आपली फुल्ली लाईफ जगत असतो. पण आपण हे लक्षात ठेवायला पाहिजे, की जेव्हा आपण इनॅक्शन्स घेतो ना, तेव्हा आपण आपल्या लाईफला डिनाय करत आहोत. आणि तुम्हाला माहिती आहे सगळ्यात बिगेस्ट एक्झाम्पल ऑफ डिनायिंग आवर लाईफ, इट इज टीव्ही, टेलिव्हिजन. आपल्याला सरांनी सांगितलंय, की एंटरटेनमेंट माइट बी अ पार्ट ऑफ युअर लाईफ, बट इट इज नॉट युअर लाईफ. आणि जेव्हा तुम्ही तासनतास त्या इडियट बॉक्सच्या समोर बसलेला असता ना, तेव्हा तुम्ही तुमच्या लाईफला डिनाय करत असता. ते इडियट बॉक्सच्या समोर तुम्ही इतका वेळ घालवता, की त्याच्यावरनं क्लिअरली कळतं, की तुम्ही तुमच्या लाईफच्या पर्पजसाठी जे ॲक्शन्स आहेत, तुमचं जे लाईफ आहे, त्याला पूर्णपणे डिनाय करत आहात. कारण तुमचा जो वेळ आहे ना, तो सगळा तुम्ही त्या इडियट बॉक्सच्या समोर घालवत आहात आणि तुम्ही तुमच्या लाईफसाठी काहीच करत नाही आहात. तुम्ही स्वतःही इडियट झालेला आहात, कारण तुम्ही इडियट बॉक्सला पाहत बसलेला आहात तासंतास. ओके. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. ओके. टॉल्टेक पाथ टू फ्रीडम. ह्या बुकमध्ये त्या ऑथरनी एक पाथ ही दिली आहे फ्रीडमसाठी. कारण फ्रीडम ही द मोस्ट इम्पोर्टंट थिंग आहे, जर आपल्याला लिमिटिंग बिलीफ्स यांना ओव्हरकम करायचं असेल. सो हे जे क्वेश्चन्स आहेत ना, ते तुमच्या सर्वांसाठी आहेत. व्हॉट डू यू थिंक फ्रीडम इज? तुम्हाला काय वाटतं, की तुमच्यासाठी फ्रीडम काय आहे? व्हॉट इज युअर फ्रीडम?
Yes, where we can have our own choices. Absolutely. आणि हे फ्रीडमचं डेफिनेशन प्रत्येकाचं डिफरंट असणार आहे, कारण एव्हरीवन इज डिफरंट. आणि तुम्ही तुमच्या फ्रीडम मध्ये काय इन्क्ल्यूड कराल ते. आणि हे जे क्वेश्चन्स आहेत, मला वाटतं की आपण प्रत्येकाने खूप डीपली असे शांत बसून आपले फोकस आवर्स मध्ये केले पाहिजे. त्याच्यामधून आपल्याला कळेल की आपल्याला काय हवं आहे ऍक्च्युली. आणि जेव्हा आपल्याला कळेल ना आपल्याला काय हवं आहे, तेव्हा आपण आपोआप या लिमिटिंग बिलीफ्सला ओव्हरकम करेल. आणि या लिमिटिंग बिलीफ्सना ओव्हरकम करण्यासाठी आपल्याला 3 गोष्टी मास्टर केल्या पाहिजेत. पहिलं तर मास्टरी ऑफ अवेअरनेस. मास्टरी ऑफ अवेअरनेस म्हणजे आपण काय आहे नेमकं, व्हॉट वी आर रिअली अँड ऑल दॅट इज पॉसिबल फॉर अस. ह्या सगळ्यांबद्दल अवेअरनेस असणे, आपल्या पोटेन्शियल बद्दल, आपल्या कॅपॅबिलिटीज बद्दल अवेअरनेस असणे. तर जेव्हा आपल्याला अवेअरनेस असेल ना, तेव्हा आपण ती गोष्ट फॉर शुअर ती गोष्ट आपण अचीव्ह करू शकतो. आणि त्यासोबत ह्याचंही अवेअरनेस पाहिजे की आपल्यामध्ये काय बॅड थिंग्स आहेत. जर तुम्हाला तुमचे बॅड थिंग्स माहीतच नसतील, तर तुम्ही त्यांच्यावर ओव्हरकम कसं करू शकणार. सो नेक्स्ट इज मास्टरी ऑफ ट्रान्सफॉर्मेशन. मीन्स हाऊ टू चेंज, हाऊ टू डेव्हलप अ विल टू चेंज अँड सेट युअर सेल्फ फ्री फ्रॉम दिस डोमेस्टिकेशन. ट्रान्सफॉर्मेशन म्हणजे आपल्याकडे विल पॉवर हवी ते सगळं करण्यासाठी. ते ट्रान्सफॉर्म होण्यासाठी मेन इम्पॉर्टंट जी गोष्ट आहे ती विल पॉवर. स्वतःला वाटलं पाहिजे की मला ट्रान्सफॉर्म व्हायचंय, मला हे बनायचंय. सगळेजण सांगून हो रे हो रे, किंवा कोणतेही पुस्तक वाचून त्यात लिहिलेलं असतं येस दिस इज इम्पॉर्टंट टू बिकम सक्सेसफुल. येस इट इज इम्पॉर्टंट टू बिकम व्हॉट यू वॉन्ट टू बी. पण जर तुमच्याकडे विल पॉवरच नसेल ते करण्याचं, तर तुम्ही काहीच ऍक्शन्स घेणार नाही त्याच्यासाठी. सो विल पॉवर इज इम्पॉर्टंट आणि आपण ती विल पॉवर डेव्हलप केली पाहिजे. थर्ड इज मास्टरी ऑफ इंटेंट. अगेन इथं दिलेलं आहे, जे मी सेकंड मास्टरी ऑफ ट्रान्सफॉर्मेशन मध्ये सांगितलं विल पॉवर. आणि WHY हा वर्ड, जेव्हा आपल्याला ह्या वर्ड आपल्या आयुष्यातला कळेल ना वाय, तर आपली विल पॉवर ऑटोमॅटिकली इतकी स्ट्रेंथ होईल की आपल्या लाईफमध्ये कोणतेही ऑब्स्टॅकल्स आले ना, आपण त्यांना ओव्हरकम करून आपल्या सक्सेस कडे जाऊच. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. हेवन ऑन अर्थ. हे ऐकल्यावर सगळ्यांना खूप असं छान वाटतं राईट. किती ब्युटिफुल आहे हेवन ऑन अर्थ. पण तुम्ही मला ऑनेस्टली सांगा की what do you think our earth is at this particular situation? Is it heaven or hell? Is it a heaven or is it hell? कोणतं युग आहे जे आता सुरू आहे, त्याच्यामुळे आपल्याला क्लिअरली कळतं की यार अर्थ इज नॉट अ हेवन. येस ऍब्सोल्युटली इट्स अ हेल. कारण सगळीकडे हे जे पॉइझन आहे ना, इमोशनल पॉइझन, प्रत्येक पॉइझन हे फक्त स्प्रेड होत आहे. कलयुग येस ऍब्सोल्युटली. आणि पीपल ना हे पॉइझन मध्ये सगळे फिलअप झालेले आहेत. आणि कसं कोट आहे ज्या बुक मध्ये दिलेलं आहे, मिझरी अट्रॅक्ट्स कंपनी. सो मिझरी आहे ना, जर एखादा व्यक्ती मिझरी मध्ये असेल तर तो इंटेन्शनली करू शकतो किंवा अनइंटेन्शनली करू शकतो, पण तो ती मिझरी स्प्रेड करायला पाहणार. ते इमोशनल पॉइझन स्प्रेड होणार त्याच्या ऍक्शन्स मधून. आणि मग तसं स्प्रेड होत 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 इतकी सारे प्रत्येक जण त्या मिझरीमध्ये जाईल. पण we can make a difference, right? We have to make a difference. How many of you want to make that difference? Please type. Okay, sir. So, I was telling की आपल्याला जे हेवन बनवायचं आहे अर्थवर, ते आपण फक्त स्वतःच करू शकतो. We can only create the difference and we have to create the difference. How many of you want to create the difference? Please type I in the comment box. येस वी ऑल नो. आपल्या सर्वांनाच आपल्या अर्थला, या ब्युटिफुल अर्थला हेवन बनवायचं आहे, जेणेकरून ही पूर्ण वर्ल्ड आहे ना, ते हॅपीनेस लव्ह ह्या सगळ्यांनी स्प्रेड होईल. इमोशनल पॉइझनच्या जागी इमोशनल ब्लेसिंग बून सगळीकडे स्प्रेड होईल.
आणि त्यासाठी आपल्याला एक स्वतःशी बोललं पाहिजे. या बुकमधून जे मला समजलं ते म्हणजे आय honor these 4 agreements. They are just 4 but they can create 4 dimensional transformation. सो जे 4 agreements आपण शिकलो ते आपण परत एकदा रिकॉल करूया. ते म्हणजे बी इम्पेकेबल विथ युअर वर्ड्स, डोंट टेक एनिथिंग पर्सनली, डोंट मेक assumptions, always do your best. Okay, I hope I was able to convey all that was given in this amazing book, and I hope and I think I feel that every single person over here is inspired and motivated by the book, as I was while I was reading and while I was making this PPT. And thank you so much for showing your support for me while performing this book PPT and before this book PPT. Thank you so much. Powerful. Type PTY, big PTY for Ashlesha. It's an amazing, amazing, amazing presentation. One of the best presentation up to now. You know why it's one of the best? Because it's not an easy book to explain. It's not an easy concept to explain. आणि तू ते पूर्णपणे प्यायलेस आणि तू ते पूर्णपणे सिंक इन केलंयस, अँड दॅट्स वाय यू आर अमेझिंग. सो टाईप अमेझिंग ऑल्सो फॉर दी अश्लेषा. आणि मी अश्लेषाला काही क्वेश्चन्स विचारेन, तोपर्यंत तुम्ही तुमचे लर्निंग शेअर करा. यश, मी तुला उद्या स्टोरी सांगायची अपॉर्च्युनिटी देणार, बिकॉज आपण ऑलरेडी ओव्हर टाइम झालोय आणि मला अश्लेषाला काही क्वेश्चन सुद्धा विचारायचे आहेत. सो आर यू इंटरेस्टेड टू लिसन दी आन्सर्स फ्रॉम दी Ashlesha? If yes, please type yes in the comment box. Okay, Ashlesha, why this book? Actually, before deciding upon this book, I read many books, but I didn't feel like these books were the one I was looking for this PPT. When I read the title of the book, I was like attached to it. म्हणजे attraction गेलं त्या book कडे. आणि जेव्हा मी ते स्टार्ट केलं बुक रीड करायला, त्यामध्ये मला खूप असं पॉवरफुल मेसेज मिळाला. कारण ॲज यू से की आपण जी गोष्ट आपण हुडकत असतो ना, त्याचेच आन्सर्स आपल्याला मिळत असतात. आणि मला वाटतं की ही जी बुक आहे ना, दिस इज द वन. मी बुक चूज केली आणि आय थिंक इट्स रिअली अमेझिंग. वाव, सुपर. मेसेज तर तू भरपूर दिलेस अश्लेषा या बुक मधून. स्टील what one message you like to give to all of us after this book? The biggest message that I would like to convey again is that always love yourself, trust yourself, be yourself. Wow, amazing. Vinayak, mute yourself. Yes, Ashlesha, one more and last question. What you feel before the PPT, between the PPT and after the PPT? Honestly speaking, before the PPT, I was like very nervous. I that I was really frustrated. But after reading your messages and after reading all the positive wishes from my all partners and from my all leaders, my friends, I was really encouraged and I was given the power by all the PTYs. And while performing this PPT, I felt that power, and I think I was able to means to give that power to this PPT, and I think that really turned out good. And after this PPT, I'm feeling really amazing, really proud of myself, and I'm feeling satisfied that I gave my best. Amazing.